So, my dear second year students, so in last class we discussed about the introduction part of an solution. What is a solution? A solution is a mixture of two or more components and the binary solution, and the classification of solution based upon the physical state of solute and solvent. These are all the concepts we discussed in the last class. So, now we are move on to the expressing concentration of a solution of a solid in a liquid. So, we are completely discussed about the mainly the concentration of a solution. A concentration of solution is based on solid in liquid. Solid in liquid. Now, we already discussed the classification of solution, that is a liquid solution anta barutte anta helide ನಾನು. Liquid solution alli namage solid is the solute here. Solid is an solute and the liquid is again a solvent. So, these are all the type of mixture that will be one of the type of an liquid solutions. These concept of an solid in a liquid is mainly concentrate about the concentration, expressing the concentration in terms of mole fraction, molarity and molality. So, these are all the concentration we are also discussed in the first year also, but now again we are discussing the same concept, that is a concentration in terms of an mole fraction, molarity and molality. So, let us discuss the what is a concentration. A concentration of a solution is the amount of solute present in given quantity of solution. So, concentration is the amount of solute, ಏನು ಇಲ್ಲಿ amount of solute ಅಲ್ವಾ. Suppose, so this is a container, this container carries a water, so when the container contains water means I am going to add a solute here, a small portion of solute, and it is completely dissolved ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ NaCl ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಆ ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಈ ಕಂಟೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯನ್ 100 ml ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 100 ml ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ 5 ಗ್ರಾಮ್, 5 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 5 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು. So, 5 gram is an amount of a solute. Amount of solute present in given quantity, that is given quantity is 100 ml. So, 5 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ನಾನು 100 ml ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 5 ಗ್ರಾಮು 100 ml ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. So, that will be gives an concentration. So, these type of concentration will be expressed in different ways. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು
ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಿ. ಏನೋ ಚಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮೇ, ಚಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನೇ, ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಮೇತ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್? ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ to the total number of moles of the entire component present in a solution. This is a definition. What is a mole fraction means? It is the ratio of number of moles of the component to the total number of moles of the entire component present in a solution. That is the concept. How it is derived ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರೋದೇನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರೋಂಥದ್ದೇನು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಬಿ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನು, ಈ ಎ ಅನ್ನೋ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿನ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬಿ. ಸೊ ಇವೇನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಏನನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನ್ solute B and solvent A. Suppose NB is the number of moles of B is dissolved in N, that is Na, that is number of moles of A. That means ಈ B ಅನ್ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಎನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ Na is the number of moles of solvent, NB is the number of moles of solute ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ Na ಪ್ಲಸ್ NB. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles in a solution, total number of moles in a solution is, that is by the number of moles of A, that is solvent, and number of moles of solute, that is Na plus Nb ಆಗಿರುತ್ತೆ. that is the total number of moles present in a solution. And the mole fraction here, the mole fraction of A ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ, mole fraction of A, that is XA is equal to Na divided by Na plus Nb. That's the definition is given for the mole fraction. The ratio of number of moles of the component ಅಲ್ವಾ, number of moles of the component to the ಅಂತ ಬಂದಾಗ divided by ಅಂತ, to the number of moles of the component to the total number of moles of the entire component present in a solution. This is entire component. ಯಾವುದು, this is the entire component. This entire component means total number of moles of the solution. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ the mole fraction of A is given as, this is the formula, the A is given as this one. This is the formula that will indicate the mole fraction of A. And the mole fraction of B is
the same in case. That is, the mole fraction of B indicates the XB is equal to NB divided by NA plus NB ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is, the total, that is the ratio of number of moles of component to the total number of components present in a solution. That will be indicates the mole fraction ಆಗಿದೆ. This is about an mole fraction. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ to the total number of moles of entire component present in a solution. That will indicates the mole fraction. That will indicate the mole fraction. But in case of any solution, really note it, there is a special note. In any solution, sum of the moles of all the component is equal to 1. That means XA plus XB, that is equal to 1. That is, sum of the mole fraction of all the component is always equal to unity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾರು ಬರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು 5 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ವಾಟರ್ನ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು 100 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ NaCl ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ NaCl ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ NaCl ಈಸ್, ಸೊ ಸೋಡಿಯಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ NaCl ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೋಡಿಯಮ್ಗೆ 23 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ 35.5. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 58.5 ಬಂತು. ಇದು ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ NaCl ದಟ್ ಈಸ್ NB. ಹಾಗಾಗಿ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 58.5 ತೊಗೊತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ಗೂ ಸಮೇತ ಏನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 18 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 × 1 + 16 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಆಗಿದೆ. 18 ಈಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ NA ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗಿಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಈ NA ಏನು XA ಮತ್ತು XB ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ XA ಪ್ಲಸ್ XB ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ a solute dissolved in 1 liter of the solution. Number of moles of solute dissolved in 1 liter ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಗಿವನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, 5 ಗ್ರಾಮ್ ತಂದರೆ 5 ಗ್ರಾಮು, 10 ಗ್ರಾಮ್ ತಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಮು, ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ 1 dm³ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ is equal to number of moles, that is small letter a n divided by ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ dm³ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾರು ಲೀಟ್ರ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಈಗ 500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 500. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ದು 5/58.5 ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 5/58.5 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 0.85 ಬರುತ್ತೆ, 0.8547 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 0.85 ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಏನು ಸೋಡಿ NaCl ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, NaClದು ದಟ್ ಈಸ್ 0.058 ಬಂತು. ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 5.5 ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ way. But here the number of moles of solute that is dissolved in 1 liter, that means suppose ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 500 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಳ, ಅಥವಾ 500 ml. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 0.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 0.5 ಲೀಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಲೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ 250 ml ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ 250 ml ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು 0.25 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 0.25 ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡೋದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗಲ್ಲಿ 0.25 ಲೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು 750 ml ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ 0.75. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ 1000 ml ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು 1 ಲೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮೋಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ, ಲೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುವಂಥ ಲೀಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್, ಅಥವಾ ಲೀಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು dm³, ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಲ್ ಪರ್ dm³, ದಟ್ ಈಸ್ -3 ಆಯಿತು. ಇದು ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ -3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಲ್ ಪರ್ dm³ ಅಥವಾ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅದು ಈಸ್ ಅ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ M. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ M ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನೀವು ಏನು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ 0.02 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ M ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ M ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈವನ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಮೇತ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 kg. ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 kg. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಟ್ ದ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, and the molarity formula is, that is again same like the molality. That means the number of moles here, number of moles of solute, that is number of moles is always expressed in n, and the mass is always expressed in kg. Just like in a molarity, if the 500 ml is expressed in a liter, means that is 0.5 liters, 0.5 liters. But in case of kg, suppose the 500 gram means that will be expressed in the kg, means that is 0.5 kg. Suppose a 250 gram means that is 0.25 kg, 0.25 kg. Suppose 750 means that is 0.75 kg. So ಈ ಥರ ಕೆ ಜಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, the number of moles of solute, number of moles of solute, number of moles ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವೂ ಸಮೇತ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್, ಅಗೇನ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಲ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಈಸ್ ದ SI unit for molality, and it was indicated in a small letter m. And there are some notes are there. So these notes are very important. And why it is important means, this will be asked in an examination for the reasoning question. Reasoning question ಕೇಳ್ತಾನೆ. So mole fraction and the molarity, ಯಾವುದೋ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ 3 container, okay. In 3 container there is a solvent like water. 3 ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ X, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ molarity, and this one is molality. But this is independent of temperature, and this is also independent of temperature. Here why it is independent means, if the temperature increases the concentration never changes. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮೊಲಾರಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಏನು ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಬಟ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ the molarity change with the temperature, because the volume of the solution changes with temperature. ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊಲಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಇರುವಂಥ ಏನು 1 kg ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಲಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is the number of moles is dissolved in 1 kg of solvent, and the molarity is number of moles is dissolved in 1 liter of solution, and the mole fraction is the ratio of number of moles of the component to the total number of moles of entire component present in a solution. In next class we discuss about the solubility. What is a solubility, what is an unsaturated solution, what is a saturated solution, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.